very important chapter, no doubt. One of the most important chapter, chapter 8, which is chemistry and energy. So today I will discuss on dry cell. Okay. In the previous class, I have discussed on electrolysis, electrolytic cell, and before that, I discussed galvanic cell. So there are two types of electrochemical cell. The one type is galvanic cell, another type is electrolytic cell. Galvanic cell turns chemical energy to electrical energy. Electrolytic cell turns electrical energy to chemical energy. So what about dry cell? So dry cell, what type of cell between them? মানে তার মধ্যে কোন type? So you know the dry cell produce electricity. Dry cell supplies electricity. So you can easily say it is produced electricity, so that it is galvanic cell. Okay. So if you ask for what is dry cell, that means a question comes, what is dry cell? Then what will be your answer? তাহলে তোমার answer কি হবে? Okay. তাহলে আসো, definition of dry cell. Definition of dry cell. An electrochemical cell. So this is an electrochemical cell. So you start with, it is an electrochemical cell. An electrochemical cell in which instead of solution, paste is used as electrolyte. Is known as dry cell. So by name, if you think by name, it is dry cell. By name, it is dry cell. So can I take a dry cell bole? Okay, because it is an electrochemical cell in which instead of solution, এখানে কোনো solution use হয় না. You came to know in galvanic cell or in electrolytic cell, solution are used. সেখানে কি হয়? Solution use হয়, তাই না? Solution use হয়, but এখানে কোনো solution use হবে না. তাহলে an electrochemical cell in which instead of solution paste is used. এখানে কি করা হয়? Paste use করা হয়, like paste তোমরা যেমনটা বুঝো আর কি. Paste is used as electrolyte, অর্থাৎ ইলেকট্রোলাইটের পেস্ট ইউজ করা হয়, and this is known as dry cell. এই কারণে এটাকে কি বলে? dry cell বলে. Since you are using paste instead of solution, this is why it is called dry cell. Okay, so remember this. If question comes, what is dry cell, then you answer, this is your answer. This is your answer. Okay, for example, যে সেলটা আমরা ডেসক্রাইব করব তাকে বলবে হচ্ছে ল্যাকলেন্স সেল. এটা হচ্ছে ল্যাকলেন্স সেল, মানে তোমরা যেটা ডেসক্রিপশন জানতে যাচ্ছ বা বাই ডিস্টেন্স যদি জেনেও থাকো, তাহলে ওটা হচ্ছে ল্যাকলেন্স সেল. ল্যাকলেন্স সেল, রাইট? তো এটা হচ্ছে ল্যাকলেন্স সেল. তাহলে ড্রাই সেল হুইচ ইজ ল্যাকলেন্স সেল. তো let us configure this cell. আমরা এই সেলটাকে আসো কনফিগার করব.
Okay, so this is the basic of Laplace cell. Okay, and middle of the cell there is a rod. Middle of the cell there is a rod. You know what is made of this? It is made of graphite. It is made of graphite. Okay, so it is graphite made of graphite. This rod is made of graphite and which is act as cathode, and which is act as cathode, and যেটা cathode হিসেবে কাজ করে এটা হচ্ছে কি graphite rod. And bottom or top of the bottom না top of the যে rod, top of the rod এটা হচ্ছে একটা metal cap. This is a metal cap. Battery the top of the graphite rod there is a cap. এটা হচ্ছে কি metal cap, metal made, so এটা একটা metal cap. একটা cap পরানো থাকে, এটা হচ্ছে metal cap. আর রাইট এটা হচ্ছে কি graphite rod. আচ্ছা, and this vessel or this jar or this container is made of zinc. This container is made of zinc and which is act as anode. So what is anode over there? Over here, zinc. Or what is anode in dry cell? Zinc. Anode, zinc. Like galvanic cell also anode ki chilo? Zinc. Ekhaneo anode ki? This is zinc. So zinc is anode also. Zinc is anode. Okay. So here is the surface. Inside the cell, this is the surface. Inside the cell, এটা হচ্ছে কি একটা সারফেস। এই সারফেস কি ফিল্ড আপ না? ফিল্ড তো এটা তো আর ভ্যাকুয়াম না, ফিল্ড। তো কি দিয়ে এটা ফিল্ডেড? ওকে, আসো, ইট ইজ ফিল্ড উইথ ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড। ইট ইজ ফিল্ড উইথ মানে লিটল বিট ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড। তো এটা কি আছে? ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড। So what is the role of manganese dioxide? What is the role of manganese dioxide? It is oxidant. It is oxidant. So what is the purpose of using manganese dioxide in dry cell? What is the role of manganese dioxide in dry cell? In dry cell, what is oxidant? It is manganese dioxide. It is manganese dioxide. Okay. Here we use ammonium chloride, which is electrolyte. So what is electrolyte in this cell? In dry cell, what is electrolyte? In dry cell, what is the electrolyte? It is ammonium chloride. It is ammonium chloride. Okay, so it is ammonium chloride. So manganese dioxide, the purpose of using manganese dioxide is it is oxidant, and the electrolyte is ammonium chloride. Electrolyte হচ্ছে এখানে ammonium chloride. Manganese dioxide হচ্ছে oxidant. Graphite rod যেটা এটা cathode. Zinc যে jar এটা হচ্ছে anode. And এটা তো ফিল্ড, রাইট না? ফিল্ড। তো এখানে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড প্রেজেন্ট, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড প্রেজেন্ট, গ্রাফাইট রড প্রেজেন্ট, জিঙ্ক জার প্রেজেন্ট, বাট তারপরেও অনেক স্পেস। ওকে, মোরওভার দেয়ার আর স্পেস। এই স্পেস ফিল আপ করা হয় কি দিয়ে? স্পেস ফিল আপ করা হয় কি দিয়ে? স্পেস ফিল আপ করা হয় উড চারকোল দিয়ে। উড চারকোল, সিম্পলি উড চারকোল। ওকে, তো এটা বাকি এই যে স্পেসটা মানে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডের কতটুকু, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড বা কতটুকুই, বা তোমার হচ্ছে গ্রাফাইট বা কি বা জিঙ্কে কি। তো এখানে কি করা হয়েছে? উড চারকোল ইউজ করা হয়েছে। উড চারকোল কাজটা হচ্ছে সারফেস বাড়ানো। সারফেসটা তৈরি করে হচ্ছে উড চারকোল, সারফেস ক্রিয়েট করে। উড চারকোল কি করবে? জাস্ট এই সারফেসটা ক্রিয়েট করে। ইট ইজ নেসেসারি, এটা দরকার ছিল। তো উড চারকোল এই সারফেসটা ক্রিয়েট করে। ওকে, তো এই হচ্ছে ওভারঅল হচ্ছে কনফিগারেশন অফ ড্রাই সেল। দিস ইজ দ্য কনফিগারেশন অফ ড্রাই সেল। এই হচ্ছে কি বেসিক্যালি ড্রাই সেলের প্রিপারেশন, ম্যানুফ্যাকচারিং। তো এই হচ্ছে ড্রাই সেলের কম্পোজিশন। ওকে, তো এটা হচ্ছে ড্রাই সেলের কনস্ট্রাকশন, যেভাবে ইউ ওয়ান্ট টু সে, যা বলো না কেন। So this is looking dry cell. And I noticed one question in one board, and the question was they asked for they configure the dry cell. Configure the dry cell, that means not only say how the dry cell function, তা কিন্তু বলেনি। They ask যে কনফিগার করতে, that means they ask draw the dry cell, মানে তারা ড্রাই সেলটাকে ড্র করতে বলছে। এইরকম কোশ্চেন একবারই আমার চোখে পড়ছে কোন একটা বোর্ডে। তো রিমেম্বার তারা এটাকে প্রায়োরিটি দিতে বলে, তাই না? তো ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দ্য অ্যাবিলিটি অফ ড্রয়িং দিস সেল, অফ ড্রয়িং ড্রাই সেল, এন্ড ইট ইজ ল্যাকলেন্স সেল। ওকে,
So in this part, you came to know what is dry cell, and you came to know what is the the configuration of or construction of dry cell. মানে dry cell কে কিভাবে construct করা হয়. This is the dry cell and it is constructed. কিভাবে construct করলাম, remember this, okay. Take an information you need to know. সেটা হচ্ছে যে এই সেলের EMF is 1.5 volt. The electromotive force বলে এটাকে EMF for electromotive force. EMF, what is this? Electromotive force. Okay, so EMF stands for electromotive force, and the electromotive force of this cell is 1.5 volt. 1.5 volt. Okay, remember. So what is electromotive force? 1 minute. So if question comes, এমন question করলো যে what is the EMF of EMF of Lakeland cell or EMF of dry cell, then your answer is 1.5. Electromotive force হচ্ছে electrical potential. Electromotive force হচ্ছে electrical potential. তাহলে electromotive force হচ্ছে outcome. Electromotive force হচ্ছে electrical potential. That means কতটুকু ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস করে, how amount of electricity be produced, কতটুকু প্রডিউস হয়, ইলেকট্রিক্যাল পটেনশিয়াল, ওটাকে বলে হচ্ছে ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স, EMF or electromotive force. So that a cell is produced, the amount of energy, amount of electricity is known as electromotive force or electrical potential. It is electrical potential যেটাকে electromotive force বলে. Okay, so remember dry cell এ এটা কত, 1.5 volt. 1.5 volt. Okay, so what more you need to know? তোমাকে আর কি জানতে হবে, just follow করো. What more, আরো কি জানতে হবে, and which is very important. Okay, so just follow. Okay, so just follow করো যেটা সেটা হচ্ছে dry cell. তাহলে এই হচ্ছে definition of dry cell. This is the construction of dry cell. Now it's time to show the reaction. It's time to show the process. Okay, process of reaction. Reaction means anode reaction and reaction means cathode reaction. One part is anode and another part is cathode. So two parts, anode part and cathode part. Anodic reaction, cathodic reaction. Anodic reaction and cathodic reaction. In a cell, there are two half reaction. One half oxidation, one half reduction. The one half is anode reaction, one half is cathode reaction. So come to the anode part. So what is anode reaction here? What is happened in anode here? Anode ki hoy? Anode is very simple. Zinc becomes zinc 2 plus. Anode simply zinc becomes zinc 2 plus by losing two electron, and which is oxidation. So this is the anodic reaction in this cell. So in dry cell, what happened in anode? If I ask you in the MCQ, in anode in dry cell, which of the following reaction is occurred? This part is occurred, where zinc gives up electron and becomes zinc 2 plus ion, and this is oxidation part. And cathode, what happened in cathode? Cathode কি হয়? Cathode just follow করো. Cathode কি হয়? এই যে electrolyte ammonium, from ammonium come from ammonium chloride. Ammonium comes from ammonium chloride. So this ammonium, এটা হচ্ছে সেই ammonium. Ammonium takes those electron. Which is given by zinc. Zinc যেটা দিল সেটা ammonium নিবে. So ammonium নিতে গেলে এখানে লাগবে হচ্ছে 2 ammonium. Because 2 electron, so you need 2 ammonium. Then they will produce 2 ammonia gas and hydrogen gas.
What will produce? Ammonia gas and hydrogen gas. So ammonium, whenever it accepts electron, then it produces hydrogen gas and ammonia, hydrogen gas and ammonia, hydrogen gas and ammonia. Okay, so this is ammonia and this is hydrogen gas. তাহলে কি হলো হাইড্রোজেন গ্যাস অ্যামোনিয়াম তাহলে ফলো করো তো এই যে 2NH4 তাহলে H2 চলে যাওয়ার পরে 2NH3 তাই না ওকে তাহলে অ্যামোনিয়া প্রোডিউস হলো এন্ড হাইড্রোজেন প্রোডিউস হলো and now manganese dioxide will show its role এখন ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড তার কাজ করবে কি করবে দেখো ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড এসে হাইড্রোজেন গ্যাসকে অক্সিডাইজ করে দিবে হাইড্রোজেন গ্যাসটাকে কি করে দিবে অক্সিডাইজ করে দিয়ে it itself produce manganese trioxide and water হবে and these two তাহলে this the last role is manganese dioxide role of manganese dioxide so in total reaction follow in total reaction anode is oxidation part where zinc lose electron and turns to zinc 2 plus in cathode what happened ammonium accept those electrons and become ammonia gas and hydrogen and this hydrogen is oxidized by manganese dioxide and produce water and manganese dioxide this is manganese dioxide and it supplies oxygen to hydrogen it becomes water or manganese dioxide itself become manganese trioxide so this way manganese dioxide oxidize hydrogen এখন ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে ওই সেলের ইনসাইড দ্য সেল যখন হাইড্রোজেন গ্যাস প্রোডিউস হইতো হাইড্রোজেন গ্যাস জাস্ট থিঙ্ক করো ইনসাইড দ্য সেল যদি হাইড্রোজেন গ্যাস প্রোডিউস হইতো তাহলে হাইড্রোজেন গ্যাসটাকে পরে কি করে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডটা অক্সিডাইজ করে দিয়ে ওয়াটারে কনভার্ট করে দেয় এন্ড সেই ওয়াটারটা থাকবে কোথায় তখন দেন এই যে উড চারকোল বা সারফেস যে ক্রিয়েট করা আছে এই সারফেসের মধ্যে ওয়াটারটা কি হবে অ্যাবজর্ব হবে তো এই হচ্ছে গিয়ে টোটাল রিঅ্যাকশন this is the total reaction of dry cell okay so what type of question from here মানে কি ধরনের কোশ্চেন হয় নাম্বার 1 what is dry cell 1 মার্ক কনস্ট্রাকশন আসলে এটা 3 মার্কস sometimes only reaction mention করতে দিবে and MCQ তো অনেকগুলো MCQ এখান থেকে ক্রিয়েট করা যাবে রাইট না বেশ কিছু MCQ এখান থেকে পসিবল টু ক্রিয়েট করা যাবে so I hope তোমরা this is the full presentation on dry cell this is the full presentation okay so একটা স্লাইডেই I can mention this so তোমরা চাইলে এটার একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো and I will provide you the video also আমি অবশ্যই তোমাদেরকে ভিডিও দিব and ভিডিওটাকে যখন you feel the necessity of seeing dry cell যখনই dry cell এর দরকার পড়বে দেন চলে আসবে dry cell এর ভিডিওতে হ্যাঁ so I hope you could understand what about dry cell তাহলে dry cell হচ্ছে one type of electrochemical cell না বুঝতে পেরেছো পূর্ণতা জি স্যার যাই হোক অ্যানিমোর আর কেউ মুশফিকা or Tasin or Fairoz anyone else Nipa or Nusaiba or rename question so are you clear okay I hope তোমরা বুঝতে পারছো না okay so the next topic I have mentioned and which is nuclear reaction it is nuclear reaction and it is very important also nuclear reaction so
you know there are two types of reaction. One type is chemical reaction, another type is nuclear reaction. So chemical reaction, nuclear reaction. Now it's time of nuclear reaction. So nuclear reaction, what is nuclear reaction? The reaction in which a big nuclei turns to two or more small nuclei, or two more না, two small nuclei, more হওয়ার চান্স নাই এখানে, two small nuclei is converted to a big nuclei. This process is called nuclear reaction. Okay. So this is the definition of nuclear reaction. It is also reaction, but this type of reaction is different from chemical reaction. This type of reaction is different from chemical reaction. Suppose the reaction in which a big nuclei, তোমরা মেবি এটা খুব বেশি ইউজ টু না, নিউক্লি বলতে একটা ইউজ টু না তোমরা, আই নো তোমরা এটা এভাবে কখনো হয়তো মেনশন করেছো কিনা, যে এটাকে কি বলি, নিউক্লি, এক বিগ নিউক্লি, মানে নিউক্লি হচ্ছে নিউক্লিয়াসের সিঙ্গুলার ফর্ম, হ্যাঁ, নিউক্লি। আচ্ছা, এ বিগ নিউক্লি টার্নস টু টু or more small nuclei, অর্থাৎ একটা বড় নিউক্লিয়াস থেকে কি হতে পারে, ছোট ছোট নিউক্লিয়াস হতে পারে, or two small nuclei is converted to a big nuclei। আবার এমন হতে পারে তার ভাইস ভার্সা, মানে ছোট নিউক্লিয়াস মিলে আবার কি হতে পারে, বিগ নিউক্লিয়াস হতে পারে। দিস প্রসেস ইজ কল্ড নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন। এটাই হচ্ছে এটাই হচ্ছে কি নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন। দিস ইজ নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন। So remember, if I ask you what is nuclear reaction, then this is your definition. Yes sir, this is nuclear reaction. এটা হচ্ছে একটা নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন, এটাই হচ্ছে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন, রিমেম্বার, হ্যাঁ। তো নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন তাহলে how many types? Definitely two types. Nuclear reaction must be two types. One type হচ্ছে যেটা স্মল নিউক্লিয়াস থেকে বিগ নিউক্লি, another type হবে কি বিগ নিউক্লি টু স্মল নিউক্লি, রাইট? তো এটা maybe two types, and it is must be two types. তাহলে কত হয়, two types হয়। But before that I want to share what is the difference between nuclear reaction and chemical reaction. Acha, before that I want to say the classification of nuclear reaction. Okay, at first I finish the nuclear reaction. তাহলে there are two types of nuclear reaction. Number one is nuclear, এখানে মনে হয় সব এক একটা করে ই বেশি হয়ে গেছে, nuclear reaction. One type of nuclear reaction is nuclear fusion. One type is nuclear fusion. Okay, fusion যেটাকে বলো তোমরা, fusion, nuclear fusion. Okay, so nuclear reaction, one type is nuclear fusion, one type is nuclear fusion. So what reaction considered will be as nuclear fusion? মানে আমরা কোনটাকে নিউক্লিয়ার ফিউশন বলবো, কোনটা? বিকজ তোমরা অলরেডি জেনেছো যে দুইটা অপশন আছে, আইদার স্মল টু বিগ হবে আর বিগ টু স্মল হবে। তাহলে যেটা স্মল টু বিগ হবে সেটা কি হবে, টু মোর নিউক্লিয়াস থেকে কি হবে, ওয়ান নিউক্লিয়াস হবে। তার মানে এটা কি হবে, অ্যাডিশন হবে না, অ্যাডিশন। তার মানে ফিউশন হচ্ছে মিক্সিং, ফিউশন হলো মিক্সিং, ফিউশন হচ্ছে অ্যাডিশন।
So that type of nuclear reaction হচ্ছে কি nuclear fusion. তাহলে only nuclear fusion define করতে চাও যদি যে what is nuclear fusion, what is nuclear fusion, then your answer is the nuclear reaction. ঠিক আছে, তার মানে যখন it's time to define, when it is time to define nuclear reaction, তখন তুমি বলতেছো the reaction. But when it times to define nuclear fusion, then you say the nuclear reaction. তার মানে in the meantime you admitted যে এটা nuclear reaction. So that what type of nuclear reaction? ব্যাপারটা এরকম না? তাহলে the nuclear reaction in which two small nuclei জয়েন্ট বলা দরকার নাই, নিউক্লিয়াই produces a big nuclei is called nuclear fusion. But so ওটা হবে nuclear fusion. So it is so simple to define. It is so simple to define. খুব সহজেই তোমরা এটাকে ডিফাইন করতে পারতেছো, রাইট না? So nuclear fusion এর definition, this is the definition of nuclear fusion. So আসো come to the example. For example, আসো what is your example over here? তোমার কি এক্সাম্পল আছে? সেটা হচ্ছে যে this is one isotope hydrogen. This is one isotope of hydrogen. This is one isotope of hydrogen. And this is another isotope of hydrogen. So these are two isotopes of hydrogen. এটা হচ্ছে two isotopes of hydrogen. হাইড্রোজেনের দুইটা আইসোটোপ, রাইট না? এন্ড কোনগুলো? হ্যাভি আইসোটোপ যেগুলো না, হ্যাভি আইসোটোপ। তো এই দুইটা আইসোটোপ যখন কি হবে কম্বাইন হবে, কম্বাইন হয়ে দেন কি হবে হিলিয়াম প্রডিউস করবে 2,4 হিলিয়াম নিউক্লিয়াস। তার মানে হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস টার্নস টু হিলিয়াম নিউক্লিয়াস। হাইড্রোজেন ইজ স্মলার দেন হিলিয়াম, হাইড্রোজেন ইজ স্মলার দেন হিলিয়াম। So hydrogen and hydrogen combine them, then it become helium. তাহলে দেখো 1 plus 1 2 আর 2 plus 3 is equal 4 হয়নি না? তার মানে কি 2 plus 3 is equal 5. So wherever এটা হচ্ছে কি কত 4, তাহলে what about the another? What about the another? তাহলে আরেকটা কি আছে 1 missing. So what is this? এটা হচ্ছে নিউট্রন। The another particle is neutron. Just দেখো 1 1 2 proton, so 2 proton remaining. তাহলে 2 3 4 তার মানে কি one particle is missing and this is neutron, and সেটা কি হচ্ছে নিউট্রন পার্টিকেল, রাইট না? তো another particle হচ্ছে নিউট্রন। তাহলে কি হলো এটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার addition or nuclear fusion. So this is the example of nuclear fusion. Remember nuclear fusion. So that এটা হচ্ছে nuclear fusion, and এর সাথে সাথে কি প্রডিউস হবে জানো? প্লাস এনার্জি, and huge energy প্রডিউস হবে। You know কি হবে? হিউজ এনার্জি, হিউজ অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি প্রডিউস হবে এখানে, এখানে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি প্রডিউস হবে, and it is nothing but atom bomb. Okay, so এই হচ্ছে কি nuclear fusion. If I ask you what is nuclear fusion, an example of nuclear fusion, and this is the example of nuclear fusion. And number two then হচ্ছে নিউক্লিয়ার, আরেকটা হচ্ছে ফিশন, অপোজিট যেটা ওটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফিশন। ফিউশন আর হচ্ছে ফিশন, নিউক্লিয়ার ফিশন। সো হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ নিউক্লিয়ার ফিশন? দ্যাট মিন্স ইট ইজ অপোজিট টাইপ, দ্যাট মিন্স ইট ইজ অপোজিট টু নিউক্লিয়ার ফিউশন। তো অপোজিট ডেফিনেশন তাহলে ডিজার্ভ করে কি? তাহলে সে কোনটা ডিজার্ভ করে? অপোজিট ডেফিনেশনই তো ডিজার্ভ করতেছে। তো নিউক্লিয়ার ফিশনের ডেফিনেশনে কি বলবা? দ্য নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন, ওয়ান্স এগেইন the nuclear reaction also এটাও। Where a big nucleus বা nuclei is converted to two more two বললেই চলে, হ্যাঁ, two small nuclei,
কি হবে তাহলে এটা অপটিক কোয়াইট অপোজিট, জাস্ট কোয়াইট অপোজিট। তাহলে বিগ নিউক্লিয়াস টু স্মল নিউক্লিয়াস, বিগ নিউক্লিয়াস টু স্মল নিউক্লিয়াস, ঠিক আছে? দিস is called nuclear fission, right? You are, so this is nuclear fission, this is nuclear fission. Okay, so what is nuclear fusion and fission? This is fission. Okay, this is fission. For example, you know, this is uranium 92, this is uranium 92, it is, which is a big nucleus, uranium 92. The atomic weight, atomic mass number is 235, mass number is 235, so 98 235, 98 235. Okay, if an speedy particle, এটা হচ্ছে নিউট্রন পার্টিকেল, নিউট্রন পার্টিকেল হচ্ছে নাম্বার 1, it is speedy particle and it is heavy particle, speedy and heavy particle, speedy and heavy particle. If neutron particle bombarded on uranium, ওকে, তুমি যদি, আমরা যদি সামওয়েতে কি করতে পারি, নিউট্রন পার্টিকেল থ্রু দা ইউরেনিয়াম পার্টিকেল পাস করতে পারি, তাহলে নিউট্রন পার্টিকেল যখন হিট করবে তোমার ইউরেনিয়ামকে, নিউট্রন পার্টিকেল যখন হিট করবে, দেন ইউরেনিয়াম উইল বি ব্রেক। তাহলে কি হবে, ইউরেনিয়াম ব্রেক করবে। এন্ড ইউ নো, ইউরেনিয়াম ব্রেক করার পরে দুইটা নতুন নিউক্লিয়াস হবে, একটা হচ্ছে ব্যারিয়াম, another one হবে ক্রিপ্টন। One is barium, another one will be krypton. So two new isotopes or two new elements, and সেই new elements গুলো কি হবে, one is barium, another one is krypton. So এটা কোথাও দেখবে যে আগে ক্রিপ্টন পরে বেরিয়াম, আগে বেরিয়াম পরে ক্রিপ্টন, এটা কোনো ম্যাটার করে না, এটা কোনো ব্যাপার না। কথা হচ্ছে একটা হবে ব্যারিয়াম, একটা হবে ক্রিপ্টন। অ্যাটমিক নাম্বার ব্যারিয়ামের 56 আর ক্রিপ্টন 36, তাহলে ব্যারিয়াম 56 ক্রিপ্টন 36, টোটাল কত, 92, 56 36 92 92। তো অ্যাটমিক নাম্বার, ম্যাস নাম্বার হচ্ছে ব্যারিয়ামের 141, ব্যারিয়াম 141 আর ক্রিপ্টন হচ্ছে 92, তাহলে 36 92 আর 56 141, তাহলে 36 56 এ কিন্তু 92, বাট 141 আর 92 এটা টোটাল হচ্ছে 233, 141 92 এটা হচ্ছে 233, তাহলে এখানে আসছে হচ্ছে 235 আর এই যে 1 ইট ইজ কনসিডার্ড, তো 236, তাহলে 236 আর রাইট সাইডে হচ্ছে 233, তাহলে হোয়াট মিস, সেটা হচ্ছে 3, তাই না? এন্ড যে 3 মিস নেভার ইট ইজ প্রোটন, ইট ইজ নিউট্রন। তাহলে এর সাথে কি প্রডিউস হলো, এগেইন নিউট্রন, এই যে কি প্রডিউস হলো, নিউট্রন। তার মানে জাস্ট থিঙ্ক করো যে হিট করলো একটা নিউট্রন, বাট প্রডিউস হলো মোর নিউট্রন, দ্যাট মিনস 3 মোর নিউট্রন। তার মানে একটা নিউট্রন হিট করে যদি 3টা নিউট্রন প্রডিউস করলো, ওকে ফাইন। এখন রিথিঙ্ক করো, তাহলে এই যে নিউট্রনটা আছে এটা যদি আবার এগেইন তোমার এক্সিকিউট করো 3টা নিউট্রনকে, তাহলে নতুন করে কয়টা নিউট্রন হবে, 9টা নিউট্রন হবে, ফলোড বাই 9টা যদি আবার রিপিট করো, এক্সিকিউট করো, তাহলে সেখান থেকে হবে 27টা। তাহলে এইটা কি কন্টিনিউয়াস না, দিস ইজ কি কন্টিনিউয়াস, রাইট? সো দ্যাট এটাকে কি বলে জানো, নিউক্লিয়ার চেইন রিঅ্যাকশন, so that it is known as nuclear chain reaction, nuclear chain reaction. So suppose to say if a question comes to you, they explain nuclear chain reaction or what is meant by nuclear chain reaction, then your answer, it is nuclear fission reaction, it is nuclear fission reaction. Then you define what is nuclear fission reaction, give an example and say why it is nuclear chain reaction, say why it is nuclear chain reaction, and you can easily say because of in respect neutron, production of neutron, in respect production of neutron, you can say it is a nuclear chain reaction, এটা হচ্ছে একটা nuclear chain reaction, remember. And এখানেও তোমার কি হবে, এনার্জি প্রডিউস হবে, ওকে, অলসো কি হবে, এখানে এনার্জি প্রডিউস হবে। সো what is nuclear reaction, this is nuclear reaction. What is nuclear fusion, this is nuclear fusion. What is the example, this is the example. What is nuclear fission, this is the nuclear fission. What is the example, this is the example. In addition, you came to know it is also known as nuclear chain reaction, it is also known as nuclear chain reaction. So there are two types of reaction, one is nuclear fusion and another one is nuclear fission.
fusion, fission. There are two types of reaction. এখন let's think এমন একটা কোশ্চেন সামটাইম হতে পারে যে স্যার এটাকে নিউক্লিয়ার চেইন রিঅ্যাকশন কেন বলে? তো দেখো যে কারণে আই সেড যে এটা নিউক্লিয়ার চেইন রিঅ্যাকশন কেন বললাম, চেইন রিঅ্যাকশন বলতে কি বুঝে, তোমরা কি বুঝো? চেইন রিঅ্যাকশন মানে কি? যে রিঅ্যাকশনটা রিপিটেডলি হতে থাকে, যে রিঅ্যাকশনটা কি হয় স্পন্টিনিয়াসলি রিপিটেশন হয়, স্পন্টিনিয়াসলি যেটা কি হয় রিপিট করে, যে রিঅ্যাকশনটা রিপিটেডলি চলতে থাকবে, মনে রাখবা সেই ধরনের রিঅ্যাকশনকে বলা হয় চেইন রিঅ্যাকশন। তো হোয়াট টাইপ অফ রিঅ্যাকশন চেইন রিঅ্যাকশন? যেটার মধ্যে কি হবে রিপিটেশন হয়, মানে যে রিঅ্যাকশনটাতে কি হয় রিপিট করতে থাকে। তো এখানে যখন ইউরেনিয়াম তোমার নিউট্রন দিয়ে অ্যাট্রাক্টেড হলো এন্ড তোমার হচ্ছে ব্যারিয়াম ক্রিপ্টন হলো, আবার নতুন নিউট্রন হইলো, সেই নিউট্রন এগেইন আবার ইউরেনিয়ামকে হিট করবে, দেন আবার নতুন নিউট্রন হবে। বাট একটা নিউট্রন থেকে তিনটা, তিনটা থেকে নয়টা, 9 থেকে 27টা, এভাবে এটা চলতেই থাকবে। ওয়াই নট থিঙ্কিং যে এটা চলতে থাকবে না কেন? এটা চলতে চলতে থাকা উচিত না। যেহেতু তোমার শোনো, সিন্স তোমার উইপেন কি, অস্ত্র কি, তোমার এখানে কে এই রিঅ্যাকশনটাকে তোমার ইয়ে করতেছে, রান করাচ্ছে, সে হলো নিউট্রন। এখানে অ্যাক্টিংটা কার? নিউট্রনের। এখানে অ্যাক্টিং কার? সেটা হচ্ছে নিউট্রন। অ্যাক্টিং পার্টিকেল কে? অ্যাক্টিং পার্টিকেল বা প্রজেক্টাইল বলা হয় এটাকে, প্রজেক্টাইল। তাহলে অ্যাক্টিং পার্টিকেলটাকে বা প্রজেক্টাইলটাকে, সে হচ্ছে নিউট্রন। তাহলে নিউট্রন যদি আবার জেনারেট হয়, রিজেনারেট হয়, তাহলে সেই নিউট্রন আবার কি করবে? তার আবার সেই অ্যাক্টিং এ যাবে না। তো এইভাবে নিউট্রন হবে, নিউট্রন অ্যাক্টিং পার্টিকেল হিসেবে কাজ করবে। তো এইটা কি কন্টিনিউয়াস চলতেই থাকবে, রাইট ইউ আর? সো দ্যাট এটা এইরকম রিপিটেশন রিঅ্যাকশন বা যে রিঅ্যাকশন এরকম রিপিট হতে থাকে, ওরকম রিপিট হলে পরে আমরা বলি হচ্ছে এটা চেইন রিঅ্যাকশন। চেইন মানে চলতে থাকা রিঅ্যাকশন, চেইন মানে চলতে থাকা রিঅ্যাকশন। তো এই ধরনের রিঅ্যাকশন হচ্ছে চেইন রিঅ্যাকশন। তো এটা নিউক্লিয়ার চেইন রিঅ্যাকশন, রিমেম্বার। ওকে, তাহলে this part you came to know. এই পার্ট থেকে যে if I ask you what is nuclear reaction, if I ask you what is nuclear fusion, if I ask you what is nuclear fission, if I ask you with MCQ which of the following is nuclear fusion, which of the following is nuclear fission, etc. এটা বলতে পারি না। and remember one thing, আরেকটা কোশ্চেন হতে হবে বা ইউজুয়ালি হয়, তো সেটা হচ্ছে যে write down two difference between nuclear fission and fusion. Write down two differences between nuclear fusion and nuclear fission. মানে তোমার দুইটাকে ডিফারেন্সিয়েট করতে বলে। তো তোমরা দেখো তো ডিফারেন্সিয়েট করা পসিবল না? অফকোর্স পসিবল। জাস্ট 2 পয়েন্টস ইজিলি দিতে পারো। ফার্স্ট অফ অল ডেফিনেশনই বলে দিচ্ছে যে টু ডিফারেন্ট, ডেফিনেশন বলে দিচ্ছে যে টু ডিফারেন্ট, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে তারপরে এক্সাম্পল মেনশন করো, এক্সাম্পলের এক্সপ্লেনেশন দাও, তাহলেই টু ডিফারেন্স হয়ে যাবে, রাইট? তাহলে এটা হচ্ছে যে তোমার এই পার্টটা আর কি, হ্যাঁ। and which is very important. Now I would like to share with you what is the difference between chemical reaction and nuclear reaction. যদিও এটা তোমাদেরকে মানে সিলেবাসের বাউন্ডারিতে নাই, বা তোমাদেরকে এটা অনেক সময় আস্ক করা মানে ওইভাবে প্রায়োরিটি দেওয়া হয় না, বাট এটা আমার মনে হয় এটা জেনে রাখা ভালো, ঠিক আছে? এটা বেটার টু নো। কারণ হোয়াই নট, তুমি এটা কেন জানতে চাইবা না যে ডিফারেন্স কি তাহলে কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন আর নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন, কেমিক্যাল ভার্সাস নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন, কেমিক্যাল ভার্সাস নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন, এটা তো তুমি জাস্ট হচ্ছে একটু চিন্তা করেই বের করতে পারো, রাইট না? তো কেমিক্যাল ভার্সাস হচ্ছে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন। তারপরে আমি কি করব, কিছু পয়েন্টস তোমাদের সামনে নিয়ে আসবো, যে পয়েন্টস গুলো থেকেই তোমাদের প্রপার রিয়েলাইজেশন আসতে হবে, প্রপার রিয়েলাইজেশন। তো কেমিক্যাল ভার্সাস হচ্ছে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন, কেমিক্যাল নিউক্লিয়ার, chemical reaction versus nuclear reaction. Number one, you can define. তুমি কি করতে পারো? ডিফাইন করতে পারো যে কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন কি, নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন কি, কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন কি, নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন কি, এটা ডিফাইন করতে পারো। বাট ইট ইজ নট এ মেজর ডিল, এটা খুব বড় ডিল না যে তুমি ডিফাইন করতেছো। বাট যে জিনিসটা হচ্ছে এখানে সেটা হলো যে তোমার যেটা, সেটা হচ্ছে নিউ এলিমেন্ট,
new element. Okay, তার মানে this is the point, this is the point by which you can differentiate chemical reaction and nuclear reaction. New element, what about new element? দেখো তো chemical reaction এ কি কোনো new element produce হয়? chemical reaction এ কি element change হয়? chemical reaction এ কি কোনো new element produce হয়? No. তাহলে this is the difference between chemical and nuclear reaction. তার মানে একটা chemical reaction, suppose hydrogen plus chlorine রিঅ্যাকশন করে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড হলো, এটা একটা কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন। তো এখানে কি কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন যখন হয় তখন কি কোনো এলিমেন্ট চেঞ্জ হয়? কোনো এলিমেন্ট নিউ এলিমেন্ট কি ফর্ম করে? কোনো নিউ এলিমেন্ট ফর্ম করে না। তাহলে কি ইট ইজ দ্য বিগ ডিফারেন্স, তাই না? যে নিউ এলিমেন্ট ফর্ম করে না, বাট নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশনে কি হয়? নিউ এলিমেন্ট ফর্ম করে, যেটা তোমরা বাই ডিফারেন্ট দেখেছো না? তাহলে এটা একটা ডিফারেন্স, যে নিউ এলিমেন্টের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে একটা ডিফারেন্স, হ্যাঁ নাম্বার মানে ক্লিয়ার ডিফারেন্স যেগুলো সেগুলো বলতেছি, হ্যাঁ। দেন সেকেন্ড হচ্ছে হিট চেঞ্জ। হিট চেঞ্জ, হিট চেঞ্জ দেখো তো, যখন একটা কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন হয় তখন কিন্তু দুইটাই পসিবিলিটি থাকে, এইটার হিট প্রডিউস হতে পারে, হিট অ্যাবজর্ব হতে পারে, রাইট? তো হিট চেঞ্জ কি হতে পারে এখানে? হিট চেঞ্জ এখানে বোথ কি হতে পারে? পজিটিভ হতে পারে, আবার কি হতে পারে? নেগেটিভ হতে পারে, রাইট? তো এইটার মধ্যে দুইটাই পসিবিলিটি থাকে। কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনের টু পসিবিলিটি, মানে হিট অ্যাবজর্ব হতে পারবে, হিট প্রডিউস হতে পারবে, দ্যাট ইজ ইভলভ হবে। কিন্তু তোমরা কি জানো যে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন, তোমরা নোটিস করছো যে ফিউশন হলেও এনার্জি প্রডিউস করতেছে, আবার ফিশন হলেও এনার্জি প্রডিউস করতেছে। দ্যাট মিনস এখানে শুধু প্রডিউসই হয়, কোনোভাবেই অ্যাবজর্ব হয় না। সো দ্যাট এখানে অল টাইম কি হয়? হিট প্রডিউস হয়। দ্যাট মিনস ডেল ইজ অল টাইম নেগেটিভ, অল টাইম নেগেটিভ। তার মানে এটাও কি একটা বিগ ডিফারেন্স না কেমিক্যাল আর নিউক্লিয়ারে? কেমিক্যালের মধ্যে হিট প্রডিউস হয়, অ্যাবজর্ব হয়, দুইটাই হতে পারে, বাট নিউক্লিয়ারে দেখো তো নিউক্লিয়ারে কি হয়? তো এটাও কি একটা বিগ ডিফারেন্স না? তো মানে নট এ ম্যাটার যে কতগুলো ডিফারেন্স করবো এটা না, অনেক ডিফারেন্স নেওয়া যাবে, বাট একেবারে ভাইটাল ডিফারেন্স, মেজর ডিফারেন্স, যেটা তোমার দেখার পরে মনে হবে ইয়াস দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স, দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স। তো কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন আর নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশনকে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারা, সেটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর দিক থেকেও তো দরকার আছে, রাইট না? যে আসলে কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনের সাথে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশনের ডিফারেন্সটা কোথায় আছে। তো দ্যাট এটা হচ্ছে যে তোমার তোমার হলো গিয়া ব্যাপারটা কি। আচ্ছা, তারপরে আরেকটা জিনিসের পয়েন্টে বলা যাবে, বাট খুব ভালো পয়েন্ট বললাম তা না, মানে পয়েন্ট দিলাম, বাট এটা খুব বেশি বেটার পয়েন্ট হলেও এমনটা না। ইন্টেন্সিটি, ইন্টেন্সিটি দেখো, যখন একটা কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন হয় সেটার ইন্টেন্সিটি খুব কম থাকে, খুব লো থাকে, বাট হ্যাঁ, তাহলে যেগুলো কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন, দেখো কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন কি হয়? খুবই নর্মাল রিঅ্যাকশন, রাইট? কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন কি? খুব অর্ডিনারি, খুব নর্মাল রিঅ্যাকশন। মানে আমরা কি করতেছি এটা, মানে আমরা ফিজিক্যাল থেকে করতেছি বা একটা কন্টেনারে রেখে করতেছি, বা আমরা ঠিক না, খুব বেশি কি ইন্টেন্সিটি বা এটার মধ্যে খুব স্ট্রেংথ কি এরকমটা না। নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশনের ইন্টেন্সিটি অনেক হাই, ইউনো। এটা একটা ডিস্ট্রাকটিভও হতে পারে, তোমরা জানো যে যদি কোনো মিস ইউজ হয় বা কোনো মিসফাংশন কাজ করে। তো এটা কতটা ইন্টেন্সিটি অনেক হাই, অনেক অনেক, মানে যেটা কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনের থেকে অনেক টাইম হাই, এমনটা আর কি। তো এইটা একটু বললাম যে ইন্টেন্সিটির ফ্যাক্টরটা, যে কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনের যে ইন্টেন্সিটি তার থেকে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশনের ইন্টেন্সিটি অনেক বেশি, অনেক অনেক বেশি, অনেক পাওয়ারফুল। তো এটা হচ্ছে একটা ব্যাপার আর কি, হ্যাঁ। আর 4 নম্বর হচ্ছে ব্যালেন্সিং এর কথায় আসি, যদি একটা পয়েন্ট আছে যেটা হচ্ছে ব্যালেন্সিং। সেটা হচ্ছে যে তোমার কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনকে তোমরা যখন ব্যালেন্স করো, বা আমরা যখন ব্যালেন্স করি তখন কি ব্যালেন্স করি, ঠিক না? আমরা কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন কিভাবে ব্যালেন্স করি? আমরা ব্যালেন্স করি হচ্ছে নাম্বার অফ অ্যাটম ইন লেফট সাইড এন্ড নাম্বার অফ অ্যাটম ইন রাইট সাইড। আমরা দেখি যে লেফট সাইডে কয়টা অ্যাটম আছে, রাইট সাইডে কয়টা অ্যাটম আছে, আমরা কিন্তু এটা ব্যালেন্স করি। কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন হলে পরে এই ব্যালেন্সিংটা হয়, ঠিক না? সাপোজ তোমার হচ্ছে তোমার ধরো এরকম একটা রিঅ্যাকশন, পটাশিয়াম ক্লোরেট যেটা ডিকম্পোজ হইয়া পটাশিয়াম ক্লোরাইড এন্ড অক্সিজেন প্রডিউস হলো। সাপোজ টু সে এটা একটা রিঅ্যাকশন, পটাশিয়াম ক্লোরেট থেকে পটাশিয়াম ক্লোরাইড এন্ড অক্সিজেন হয়েছে। তোমাকে বললো এটা ব্যালেন্স করো, তো তখন তুমি দেখলা যে আচ্ছা কেসিএল আছে, O3 আছে, কেসিএল আছে, O2 আছে, তাহলে ওরে 3 দেই, এরে 2 দেই, এর 2 দেওয়ার কারণে ওখানে 2 দেই, ব্যালেন্স হয়ে গেল। কি ব্যালেন্স করছো? কি দেখে ব্যালেন্স করছো? সেটা হচ্ছে যে অ্যাটম ব্যালেন্স করা হচ্ছে। বাট নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশনে কি করো তোমরা? এটা যদি হয়, এটা তো হলোই, এটাই যদি নিয়ে আসো, ঠিক আছে, 1 2 হাইড্রোজেন আর 1 3 হাইড্রোজেন, তাহলে যখন 2 4 হিলিয়াম লিখলা, যখন 2 4 হিলিয়াম লিখলা তখন তুমি মনে করতেছো না এটা তো হয়নি,
কি দেখে বলতেছো হয়নি, কি হয়নি এখানে? তার মানে হচ্ছে 1 and 2 হইছে, 2 3 তে 4 হইছে, বাট ব্যালেন্স হয়নি আনটিল নিউট্রন না দেওয়া পর্যন্ত। তার মানে এখানে কি ব্যালেন্স হয়? এখানে ব্যালেন্স হয় হচ্ছে তার প্রোটন নাম্বার এন্ড মাস নাম্বার, প্রোটন নাম্বার এন্ড মাস নাম্বার, এইটা ব্যালেন্স করতে হয় হচ্ছে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশনে। তো আই থিংক ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে আসলেই কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন থেকে যদি নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশনকে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে চাই, তাহলে আসলে কি ডিফারেন্সিয়েশনটা আছে, কি ধরনের ডিফারেন্সিয়েশনটা আছে, রিমেম্বার দিস। হ্যাঁ, এই হচ্ছে কেমিক্যাল ভার্সাস নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন। এটা নলেজের জন্য নেসেসারি ছিল, মানে এমন না যে এটা এক্সাম ওরিয়েন্টেড কোনো কিছু, বাট নলেজের জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট। আরেকটা একটু হায়ার ব্যাপার তোমাদের সাথে শেয়ার করবো, একটু আপগ্রেডেড, সেটা হলো রেডিও অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন। radioactivity and nuclear reaction, radioactivity and nuclear reaction। তো এটার মধ্যে কি থাকবে জানো, একটা সিমিলারিটি থাকবে, সিমিলারিটি থাকবে। মানেটা হচ্ছে এরকম যে এমন একটা কোশ্চেন আসলো, সাপোজ কোশ্চেন, কোন একটা এমন কোশ্চেন আসলো যে is radioactivity is a nuclear reaction, is radioactivity is a nuclear reaction, সাপোজ টু সে এরকম একটা কোশ্চেন তোমাকে করতে হলো, then you will admit, you will say yes, radioactivity is a nuclear reaction, yes, radioactivity is a nuclear reaction। so you need to explain this, তোমাকে কি করতে হবে, এক্সপ্লেইন করতে হবে। তাহলে তার আগে আমরা জেনে নেই যে অ্যাকচুয়ালি রেডিও অ্যাক্টিভিটি কি, রাইট না? যে হোয়াট ইজ রেডিও অ্যাক্টিভিটি। Okay, so what is radioactivity actually? I know তোমরা ওয়ার্ডটা তোমাদের কাছে একটা নোন ওয়ার্ড, রেডিওঅ্যাক্টিভিটি একটা নোন ওয়ার্ড, এন্ড রেডিওঅ্যাক্টিভ আইসোটোপ এটাও তোমাদের একটা নোন ওয়ার্ড। রেডিওঅ্যাক্টিভ আইসোটোপ, রেডিওঅ্যাক্টিভ আইসোটোপ, রেডিওঅ্যাক্টিভ আইসোটোপ, রেডিও অ্যাক্টিভিটি, রেডিওঅ্যাক্টিভ আইসোটোপ, রেডিও অ্যাক্টিভিটি, এর মানেটা আই নো তোমাদের জানা উচিত। তো সেই জায়গা থেকে আসতে চাচ্ছি যে একটা হচ্ছে রেডিও অ্যাক্টিভ আইসোটোপ মানে কি, রেডিও অ্যাক্টিভ আইসোটোপ মানে কি, ফার্স্ট অফ অল, হ্যাঁ, রেডিও অ্যাক্টিভ আইসোটোপ, আইসোটোপ মধ্যে এখানে অ্যাটমকে বোঝানো হয়েছে, রাইট? তো অ্যাটম আইসোটোপ, আইসোটোপ অ্যাটম, এমনটা আর কি। তো রেডিও অ্যাক্টিভ আইসোটোপ কোনগুলা? সব আইসোটোপ তো রেডিও অ্যাক্টিভ না, না সব অ্যাটম যেমনি তোমার অল অ্যাটম যেমনি কিনা রেডিও অ্যাক্টিভ না, অল অ্যাটম কিনা, অল এলিমেন্টস, অল অ্যাটমস কিনা রেডিও অ্যাক্টিভ না। আবার একই অ্যাটমের মানে একই এলিমেন্টের যে অ্যাটম আছে তাদের মধ্যে আবার সবগুলোই যে রেডিও অ্যাক্টিভ হবে তাও না। তো কোনো পার্টিকুলার আইসোটোপ হবে যেটা কিনা রেডিও অ্যাক্টিভ। তো রেডিও অ্যাক্টিভ আইসোটোপ কোনটা? তাহলে দ্য অ্যাটম অফ এলিমেন্ট হুইচ radiates alpha ray or beta ray or gamma ray continuously, তাহলে the atom of element, the atom of element মানে এলিমেন্টের অ্যাটম, the atom of element which radiates, কি করে, রেডিয়েট করে, কি রেডিয়েট করে, atom of element which radiates alpha ray, beta ray or gamma ray continuously, যা করবে spontaneously is called radioactive isotope, ওটাই হচ্ছে রেডিও অ্যাক্টিভ আইসোটোপ। তাহলে কোন অ্যাটমটা, যেই অ্যাটমটা, দ্য অ্যাটম অফ এলিমেন্ট হুইচ রেডিয়েট আলফা রে, বিটা রে, গামা রে কন্টিনিউয়াসলি ইজ কল্ড রেডিও অ্যাক্টিভ আইসোটোপ। তো এই ডেফিনেশনটা কিন্তু এসছে, হোয়াট ইজ রেডিও অ্যাক্টিভ আইসোটোপ, হোয়াট ইজ রেডিও অ্যাক্টিভ আইসোটোপ, এটা কিন্তু আসছেই।
তো হোয়াট ইজ রেডিও অ্যাক্টিভ আইসোটোপ হলে দেন দিস ইজ ইওর অ্যান্সার, এটা তখন তোমার অ্যান্সার। ওকে, আচ্ছা দেন তোমাকে আজ করলাম তাহলে রেডিও অ্যাক্টিভ পার্টিকেলস, তারপরে আজ করা হলো যে হোয়াট আর দ্য রেডিও অ্যাক্টিভ পার্টিকেলস, হোয়াট আর দ্য রেডিও অ্যাক্টিভ পার্টিকেলস, তারা হচ্ছে কারা, আলফা রে, বিটা রে, আর হচ্ছে গামা রে। গামা সাইন ওটা। তাহলে তোমাকে যদি বলি যে হোয়াট আর দ্য রেডিও অ্যাক্টিভ পার্টিকেলস, টেল মি হোয়াট আর দ্য রেডিও অ্যাক্টিভ পার্টিকেলস, তখন আলফা রে, বিটা রে, গামা রে, এরা হচ্ছে রেডিও অ্যাক্টিভ পার্টিকেলস। আলফা রে, বিটা রে, গামা রে, এরাই হচ্ছে কি রেডিও অ্যাক্টিভ পার্টিকেলস। এরপরে তোমাকে বললাম বলো তো যে রেডিও অ্যাক্টিভিটি কি, রেডিও অ্যাক্টিভিটি কি? তাহলে রেডিও অ্যাক্টিভ আইসোটোপ, রেডিও অ্যাক্টিভ পার্টিকেলস এন্ড ফলোড বাই হচ্ছে রেডিও অ্যাক্টিভিটি। তারপরে হচ্ছে রেডিও অ্যাক্টিভিটি, যে হোয়াট ইজ রেডিও অ্যাক্টিভিটি। তাহলে তোমার কোশ্চেনের অ্যান্সার হবে এরকম যে when an atom spontaneously emits alpha ray, beta ray or gamma ray, these phenomena is called radioactivity। দেখো তো স্যার যদি দুইটারই একসঙ্গে কি ইমিট করা যায়? সরি কি কোন কোশ্চেনটা কি? স্যার আমি যদি আলফা রে আর বেটা রে কি কোনো সাবস্টেন্সটা মানে একটা অ্যাটম দ্বারা এট আ টাইম আমি কি রিভিল করা যায়, মানে ইমিট করা যায় এট আ টাইম? না না না, মানে এমন করবে না যে আলফা রেও করবে, বিটা রেও করবে, আবার গামা রেও করবে, এমনটা না। হ্যাঁ, অর তোমরা দেখছো না কি বলেছি, অর মানে কোনো একটা, সব টুগেদার ওয়ান মোর না। হ্যাঁ, ওকে। তো যে আলফা রে মিট করবে সে আলফা রেই করবে, যে বিটা রে করবে ওটা বিটা রেই করবে, যে গামা রে করবে সে গামা রেই করবে। রেডিও অ্যাক্টিভ আইসোটোপ, রেডিও অ্যাক্টিভ পার্টিকেলস, রেডিও অ্যাক্টিভিটি ফাইনালি। radioactivity কি? when an atom spontaneously emits alpha ray, beta ray or gamma ray, alpha ray, beta ray or gamma ray, this phenomena, এই ফেনোমেনাটাই হচ্ছে কি তোমার radioactivity। this phenomena is called radioactivity। you know what is radioactivity? and if I ask you what is radioactive isotope, if I ask you radioactive particles কোনটা, if I ask you what is radioactivity, so this is this। okay, তো এই হচ্ছে ব্যাপারটা। আই নো। এখন আসবো আমরা হচ্ছে যে কেন এটাকে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন বলতেছি। ফার্স্ট অফ অল অ্যান্ড এক্সাম্পল অফ রেডিওঅ্যাক্টিভিটি, এক্সাম্পলই বলে দিবে যে আসলে এটা নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন, অ্যাকচুয়ালি এটাই হচ্ছে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন। তো রেডিওঅ্যাক্টিভিটির একটা এক্সাম্পল দিব এন্ড ইউ ক্যান সে যে হ্যাঁ ইয়েস ইট ইজ তোমার নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন। ওকে, দেখো ফর এক্সাম্পল radium 88-228, this is isotope, an isotope, this is an isotope and this is a radioactive isotope, this is a radioactive isotope। এটা একটা radioactive isotope, এটা হচ্ছে 88-228 রেডিয়াম, 88-228 এর রেডিয়াম অ্যাটম, এটা রেডিয়ামের অ্যাটম, রেডিয়াম অ্যাটম, এটা রেডিয়াম। তো রিমেম্বার ওয়ান থিং, সেটা হচ্ছে যে 82 এর থেকে মোর যারা অ্যাটমিক নাম্বার, যাদের 82 থেকে মোর, 82 থেকে মোর যাদের, তাদের অলমোস্ট অল এলিমেন্টস হ্যাভ রেডিওঅ্যাক্টিভ আইসোটোপ। মানে 82 এর উপরে সব এলিমেন্টেরই কি আছে তোমার রেডিওঅ্যাক্টিভ আইসোটোপ আছে। এর আগেও অনেকের আছে, বাট এরকম বলা যাবে না, কিন্তু 82 এর পর থেকে সবারই কি আছে রেডিওঅ্যাক্টিভ আইসোটোপ আছে। তো রেডিয়াম হচ্ছে 88-228, এটা একটা রেডিওঅ্যাক্টিভ আইসোটোপ। এই আইসোটোপটা যখন আলফা রে এমিট করে, রেডিয়ামটা কি করে, আলফা রে এমিট করে, আলফা রে। তো আলফা রে যখন এমিট করে তখন এটা রেডনে কনভার্ট হয়,
দেন এটা কিসে কনভার্ট হলো? রেডনে। তাহলে রেডিয়াম কিসে কনভার্ট হয়? রেডনে। তাহলে রেডিয়াম কনভার্ট হচ্ছে রেডনে। চিন্তা করো তো, রেডিয়াম একটা এলিমেন্ট, রেডন তো অ্যানাদার এলিমেন্ট। রেডিয়াম আলফারে যখন এমিট করে তখন কিসে কনভার্ট হয়ে যায়? রেডন। রেডনে কনভার্ট হয়, মানে 88 থেকে 86 হয়ে গেছে, আর 224 হয়ে গেছে 228, যেটা এটা হয়ে গেছে 224। তো এটা হচ্ছে অন এক্সাম্পল অফ রেডিও অ্যাক্টিভিটি। তার মানে হচ্ছে রেডিয়াম আলফারে যদি এমিট করে, তার মানে কেউই যদি আলফারে এমিট করে, তাহলে তার লস কতটুকু হবে? কতটা লস হবে? তার লস হবে কোথা থেকে? লস হবে বলো? 2 লস হবে কোথেকে? প্রোটন নাম্বার থেকে। আর ম্যাস নাম্বার থেকে 4 লস হবে। তার মানে হচ্ছে আলফারে এমিশন হলে রেডিয়াম থেকে সেটা রেডন হয়। আচ্ছা, এইবার একটু জাস্টিফাই করো যে রেডিয়ামটা রেডনে কনভার্ট হতে গেলে নিউক্লিয়াস কি আর আগেরটা আছে? এখন নিউক্লিয়াস চেঞ্জ হয়ে গেছে না? নিউক্লিয়াস কি চেঞ্জেস না? রেডিয়াম একটা নিউক্লিয়াস, রেডন তো আরেকটা নিউক্লিয়াস। তার মানে এই যে তোমার রেডিয়েশনটা হলো যেটা, বা আলফারে যে এমিট হলো, সেটা কোথেকে হয়েছে? তাহলে ওর কাছ থেকে প্রোটন চলে গেছে, ওর কাছ থেকে নিউট্রন চলে গেছে। তাহলে প্রোটন নিউট্রন কোথেকে যায়? নিউক্লিয়াস থেকে। তাহলে নিউক্লিয়াস থেকে প্রোটন নিউট্রন যাওয়া মানে কি? তার মানে নিউক্লিয়াস থেকে ভেঙে চলে আসছে তারা, এসে তারা একটা নতুন নিউক্লিয়াস তৈরি করছে। তাহলে এতক্ষণ ধরে যে আমরা নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন করাচ্ছিলাম, তো এখন কি মনে হয় এটা নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন না? হোয়াট ডাজ ইট মিন? এটা কি নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন না? অফকোর্স এটাও নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন, অফকোর্স এটা নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন। Okay, so radioactivity is a nuclear phenomena. Radioactivity is a nuclear phenomena, remember. So যদি explain করতে বলে যে yes, radioactivity is a nuclear phenomena, then your answer যে radioactivity মানে আলফা রে, বিটা রে, গামা রে এমিট করবে। দেন যখন এমিট করে তখন তারা নিউ অ্যাটম ফর্ম করে, নিউ এলিমেন্ট প্রডিউস করে, তাদের নিউক্লিয়াস চেঞ্জ হয়। অ্যাজ তাদের নিউক্লিয়াস চেঞ্জ হয়, তো রেডিওঅ্যাক্টিভিটি হচ্ছে একটা নিউক্লিয়ার ফেনোমেনা। রেডিওঅ্যাক্টিভিটি ইজ আ নিউক্লিয়ার ফেনোমেনা, রিমেম্বার। ওকে, সো এই হচ্ছে রিলেশনশিপ হচ্ছে রেডিও অ্যাক্টিভিটি আর নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন, রেডিও অ্যাক্টিভিটি আর হচ্ছে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন, এর একটা মানে কানেকশন আর কি, এর একটা কানেকশন। রেডিও অ্যাক্টিভিটিটা হয় কি? এটা স্পন্টিনিয়াসলি হয়, এই হচ্ছে ডিফারেন্সটা, যে রেডিও অ্যাক্টিভিটিটা হয় হলো একটা স্পন্টিনিয়াসলি, আর নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন বলতে বাই দিস টাইম আমরা যে ফিউশন অথবা ফিশন দেখালাম ওটা স্পন্টিনিয়াস না, ওটা আমরা কন্ট্রোল করি, তো ওইটা একরকম আর এটা আরেক রকম। কিন্তু দুইটাই বেসিক জায়গাটা হচ্ছে যে নিউক্লিয়াস চেঞ্জ হচ্ছে, তো নিউক্লিয়াস চেঞ্জ হয় বলে আমরা বোথ ক্যান কনসিডার যে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন। এই জন্য দুইটাকেই কনসিডার করা হবে যে দুইটাই হচ্ছে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন, রিমেম্বার। হ্যাঁ, তো তোমরা বাই দিস টাইম রেডিও অ্যাক্টিভিটির পার্টটাও বুঝে নিলা। ওকে, তো এরপরে আসো যেটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন and source of electricity. দেখো, নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন আমাদের তোমার যতগুলো কাজ করে, বা নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন আমরা যে কারণে করি, নিউক্লিয়ার যে রিঅ্যাক্টর ইউজ করা হয় বা নিউক্লিয়ারে যে প্ল্যান্ট ইউজ করা হয়, নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট বলে, রাইট না? নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট, তো নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট কেন সেট আপ করে? নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট কেন সেট আপ করে? হোয়াট ইজ দ্য গুড পারপাস? গুড পারপাসটা কি? নিউক্লিয়ার প্ল্যান্টটা কেন সেট আপ করে? সেটা হচ্ছে it is a source of electricity. It is a big source of electricity. So nuclear reaction and source of electricity. So nuclear reaction also the source of electricity. Nuclear reaction also the source of electricity. Remember. তার মানে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন থেকে যে এনার্জিটা প্রডিউস হয়, সেই এনার্জিটাকে আমরা কি করি? তোমার ইলেকট্রিসিটিতে কনভার্ট করি, করে পরে সেটা দিয়ে আমরা আমাদের ইলেকট্রিসিটির যে ডিমান্ডটা, সেই ডিমান্ডটাকে আমরা ফুলফিল করি। তো নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন এন্ড সোর্স অফ ইলেকট্রিসিটি, দ্যাট মিনস হচ্ছে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন হচ্ছে ইলেকট্রিসিটিকে কি করা হয়, তোমার ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করে। তবে এখানে তো তোমরা দেখতেছো যে দুইটা রিঅ্যাকশন, একটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফিউশন,
আর একটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফিশন। (3692) প্লাস এনার্জি। তাহলে মানে ফ্রম বোথ রিয়াকশন ইউ ক্যান অবটেইন অর ইউ ক্যান প্রডিউস এনার্জি, মানে দুইটাকে অ্যাপ্লাই করে করতে পারো, মানে এনার্জি প্রডিউস করতে পারো, যেটাকে তোমরা চাইলে পরে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট করা যায়। ওকে ফাইন। এর মধ্যেও অনেক সময় একটা কোশ্চেন চলে আসে বা একটা কোশ্চেনের পসিবিলিটি থাকে, সেটা হচ্ছে এরকম যে হুইচ ওয়ান ইজ বেটার, নিউক্লিয়ার ফিউশন না নিউক্লিয়ার ফিশন ফর প্রডিউসিং পাওয়ার, ফর প্রডিউসিং ইলেকট্রিসিটি, ফর প্ল্যান্টিং, কোনটা হচ্ছে সুইটেবল, কোনটা সুইটেবল। তো এখানে রিমেম্বার দিস ইজ সুইটেবল, this is more comfortable or this is more usable or this is more মানে acceptable you can say, যে এটা more acceptable। ইউরেনিয়ামের যে প্ল্যান্ট যেটা, সেটা হচ্ছে গিয়ে তোমার more acceptable, রিমেম্বার। তো এখন কথা হচ্ছে যে তোমার এই জায়গাটাতে খুব বেশি পয়েন্ট নাই যে কোন কারণে বলবা। একটা কারণ হচ্ছে যে এর থেকে এখানে অনেক বেশি এনার্জি প্রডিউস হয়, দুইটাই এনার্জি প্রডিউস করে, দুইটা থেকে এনার্জি প্রডিউস হয়, ফলো করো, হ্যাঁ, দুইটা থেকেই এনার্জি প্রডিউস হয়, বাট ইউরেনিয়ামের এই যেটা, এটা থেকে মোর এনার্জি প্রডিউস হয়, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু যেটা, সেটা হচ্ছে যে সেকেন্ডটা যেটা, সেটাতে ইউজ হচ্ছে কি ইউরেনিয়াম, ইউরেনিয়াম একটা মেটাল ইউজ হচ্ছে ইউরেনিয়াম। তো এইটা কি, এটা মাইন থেকে পাওয়া যায়, ইউরেনিয়াম মাইন থেকে পাওয়া যায়। তো এটা প্রিজার্ভ করা এন্ড এটাকে ইউজ করাটা সহজ দেন হাইড্রোজেনের চেয়ে। হাইড্রোজেনের চেয়েও এটা, যেহেতু হাইড্রোজেন খুবই স্মল একটা অ্যাটম, ওইটাকে কন্ট্রোল করা তোমার হচ্ছে যায় ডিফিকাল্ট। রিমেম্বার, এইটা কন্ট্রোল করাটা ডিফিকাল্ট দেন এটা কন্ট্রোল করাটা ডিফিকাল্ট দেন এটার থেকে ওটা কন্ট্রোল করা ডিফিকাল্ট। ওকে, তার মানে একদিকে হচ্ছে রিসোর্স কি, এটা রিসোর্স ইউরেনিয়াম, দিস ইজ দ্য বেটার সাইড। দেন হচ্ছে যে এটা থেকে মোর এনার্জি প্রডিউস হয়, দিস ইজ দ্য আনাদার বেটার সাইড। ঠিক আছে, এটা আরেকটা গুড সাইড। তারপরে তোমার যেমনটা হচ্ছে, এটাতে একটু একটু মিসিং ছিল না, নিউট্রন বলিনি, প্লাস এনার্জি। আচ্ছা, দেন এটাতে তোমার হচ্ছে গিয়া ইজিলি, এটা কমপ্লায়েন্স ভালো, কমপ্লায়েন্স বলে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ড হচ্ছে কমপ্লায়েন্স। এটা কমপ্লায়েন্সটা হচ্ছে বেটার, কন্ট্রোলেবল, মোর এনার্জি দিচ্ছে, রিসোর্স অ্যাভেলেবল। তো অল রেসপেক্টে ইট ইজ বেটার টু ইউজ টু প্রডিউস ইলেকট্রিসিটি। তো এই কারণেই নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট যেখানে সেট আপ করা হয়, এই নিউক্লিয়ার প্ল্যান্টে মেইনলি আসলে ইউরেনিয়াম প্ল্যান্ট। এন্ড বাংলাদেশে অলরেডি এ প্ল্যান্ট ইজ জেনারেটিং, একটা প্ল্যান্ট কি হচ্ছে বাংলাদেশে জেনারেট করা হচ্ছে। বাংলাদেশে সোফার এখন পর্যন্ত মিথেন থেকে বা ন্যাচারাল গ্যাস থেকে ইলেকট্রিসিটি প্রডিউস করা হচ্ছে, ন্যাচারাল গ্যাস ইউজ করে। সেখানে এখন আমরা যাচ্ছি হচ্ছে পাওয়ার জেনারেশনের কোথায়, যেটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট সেট আপ করতে যাচ্ছি। যদিও বাংলাদেশে একটাই হচ্ছে এখন পর্যন্ত, তাও এটা শেষ হয় নাই বা এটা ওপেন হয় নাই। বাট নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট তোমরা জানো যে রাশিয়াতে, আমেরিকাতে বা ডেভেলপ কান্ট্রিতে তাদের আসলে তোমার হচ্ছে গিয়ে তারা মেইনলি ডিপেন্ডস অন নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট, তারা মেইনলি ডিপেন্ড করে হচ্ছে নিউক্লিয়ার প্ল্যান্টের উপরে। তারা ন্যাচারাল গ্যাস তো তাদের রিসোর্সে নাই, আমাদের নয়তো রিসোর্স আছে, তো ওদের তো আর রিসোর্স নাই। সো দ্যাট তারা কি করে, দে আর ডিপেন্ডিং অন নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন। তবে ইট হ্যাজ রিস্ক, এটা ঠিক, এটাতে কি আছে, রিস্ক আছে। যদি কোনোভাবেই মিসম্যানেজমেন্ট হয়, কোনোভাবেই যদি ম্যালফাংশন হয়, তাহলে কিন্তু এটা ভয়ঙ্কর থেকে ভয়ঙ্কর হবে। তোমরা তো এটা গেস করতে পারতেছো। কারণ হচ্ছে দেখো, রাশিয়ার চেরনোবিল নামে একটা জায়গা আছে, চেরনোবিল। তবে একটা মজার ভিডিও আছে, তোমরা চেরনোবিল দিয়ে দেখতে পারো, হ্যাঁ, রিসেন্ট একটা ভিডিও, রিসেন্ট না, অনেকদিন ধরে চোখে পড়ে, চেরনোবিল দিয়ে দেখো। যেটা যখন চেরনোবিল অ্যাক্সিডেন্ট হয়, তখন কিন্তু এই বলছিল যে এখানে আর 100 বছরেও কিছু হবে না, মানে 100 বছরও এখানে কোনো মানে কোন রকম মানে লিভিং কাইন্ড, লিভিং অর্গানিজম কোনো কিছু এখানে কোনোদিনও জন্মাবে না, মানে এখানে আর বসবাস করাই যাবে না 100 বছরেও। তো এটা চেরনোবিলের ঘটনা প্রায় কত হয়েছে, 30 বছরের মতো হয়েছে।
তো এখন ওই চেরনোবিল অ্যাক্সিডেন্টের হইলেও তো তোমরা জানো যে একটা নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট মেল ফাংশন করলো, করে পরে ওখানে অনেক পিপল মারাও যায়। তো আমাদের দেশে যে পরিমাণ পপুলেশন, এখানে হইলে তো কথাই ছিল, ওই দেশে তো পপুলেশন কম, তাই এত অবস্থা। তো যাই হোক, ওখানে তো একটা ধ্বংস হওয়ার পরে তারপরে তো ওই জায়গায় আর মানুষ সোফার ওখানে আর বসবাস করে না। ওখান থেকে প্রায় 30 কিলোমিটারের মধ্যেও মানুষের মানুষ যে জন্ম নেয় তাদের বিকলাঙ্গ হয়ে যায়। তো দ্যাট ওখানে তো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু রিসেন্ট একটা ভিডিও পাবলিশ হয়েছে, চমৎকার একটা ভিডিও, যে ওখানে মানে অটো ডাইভার্সিফাই হয়ে গেছে। অর্থাৎ তারা বুঝাতে চাচ্ছে যে নেচার আসলে তার জায়গাটা করে নেয়, নেচার তার জায়গাটা করে নেয়। ওখানে এখন বন জঙ্গল হয়ে পশু পাখি চমৎকার হয়ে গেছে, কিন্তু ওখানে এখনো মানুষ মানে ওখানে চিন্তা করে না, এখনো থাকবার চিন্তা করে না। বাট জায়গাটা এখন ন্যাচারাল একটা বিউটি হয়ে গেছে, এন্ড সেখানে সেই ধ্বংস এখনো দেখায় আর কি। তো তোমরা ভিডিওটা দেখতে পারো, খুব চমৎকার একটা ভিডিও। তো চেরনোবিল অ্যাক্সিডেন্টের যে ব্যাপারটা সেটা ছিল যে তোমার এই নিউক্লিয়ার, যাই হোক তারপরে তো ধরো যারা সায়েন্টিস্ট তারা তো অবশ্যই একটা লেসন তাদের হয়েছে। তো তারা তখন কি করছে, ডেফিনেটলি সেখানে কি মেজার্স নেওয়া যায় যে এই ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট থেকে যেন ইয়ে না হয়। তো খুব কেয়ার থাকতে হবে, ঠিক না? আমরা তো অনেক সময় বাংলাদেশে এটা হচ্ছে ভেবে ভয়েই থাকি যে আল্লাহ, বাংলাদেশ যেভাবে ক্যাজুয়াল, যদি কোনো একটা কিছু হয়ে যায় তাহলে তার রক্ষা নাই, মনে করো এই বাংলাদেশ উড়ে দিতে সময় লাগবে না, ঠিক না? তো যাই হোক, আশা করি ওরকম হবে না, ওইভাবেই সেট আপটা থাকবে আশা করা যায় আর কি। তো নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট যেটা, এটা না হলে আর আমাদের যে ইলেকট্রিসিটির যে ডিমান্ড, সেটা আমরা আসলে নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট ছাড়া এটাকে ফুলফিল করতে পারবো না, কারণ এত ডিমান্ড ডে বাই ডে হচ্ছে যে এটা আসলে একমাত্র নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট দিয়েই এটা পসিবল হচ্ছে গিয়ে মেকআপ করা, আদারওয়াইজ না। সো দ্যাট রিমেম্বার, এই ইকুয়েশনটা যখন তোমার সেমে সেট করে, সেম হিসেবে দিয়ে এই কোশ্চেনটাই করে যে ইলেকট্রিসিটি প্রোডাকশনের জন্য এর এফিসিয়েন্সি অথবা এর নেসেসিটি আর এটার অ্যাপ্লিকেশন তোমরা এক্সপ্লেন করতে হয় অনেক সময়, রিমেম্বার। তো রিমেম্বার এটাও হয়, হ্যাঁ। আচ্ছা, তো একটা এমসিকিউ হবে তোমাদের, যে এই রিঅ্যাকশনটা নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন, এখানে বলবে যে ধরো পার মোল, অর্থাৎ ইউরেনিয়াম যদি 1 মোল নিই আমরা, 1 মোল, তাহলে কতটুকু এনার্জি প্রডিউস হবে? অপশনটা থাকবে 2 × 10⁻13 জুল পার মোল। মানে তোমরা যদি 1 মোল ইউরেনিয়াম নাও, 1 মোল ইউরেনিয়াম, রিমেম্বার কতটুকু ইউরেনিয়াম, বেশি না, 1 মোল ইউরেনিয়াম নিলেও এখান থেকে কতটুকু এনার্জি প্রডিউস হচ্ছে? 2 × 10⁻13 জুল পার মোল, 2 × 10⁻13 জুল পার মোল। এটা এমসিকিউ হিসেবে দেওয়ার চান্স থাকে, অনেক বেশি দেয়। তো রিমেম্বার, যদি এমসিকিউটা আসে যে পার মোল ইউরেনিয়াম বা ইউরেনিয়ামের এই রিঅ্যাকশন থেকে কত কিলো জুল হিট প্রডিউস হয়, মেনলি তো আসলে হিট প্রডিউস হয়, পরে তো সেটা ইলেকট্রিসিটিতে যাবে না কোথায় যাবে সেটা পরের ব্যাপার। তাহলে কি হলো, তোমার 2 × 10⁻13 জুল পার মোল এত হিট প্রডিউস করে, তো পার মোল ইউরেনিয়াম থেকে, এটা এমসিকিউ হিসেবে আসবে, রিমেম্বার। তো এই হচ্ছে তোমার নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন এন্ড সোর্স অফ ইলেকট্রিসিটি রেসপেক্টিভ, বলতে গেলে এই জিনিসগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। ওকে, তাহলে দিস ইজ দ্য এন্ডিং। আরেকটা জিনিস একটু দেখাবো লাস্ট মোমেন্টে, সেটা হচ্ছে এরকম, ইকুয়েশন কমপ্লিশন, ইকুয়েশন কমপ্লিশন লাস্ট মোমেন্টে এটা দেখাবো। সেটা হচ্ছে ইকুয়েশন কমপ্লিশন মানে কি, মজার ব্যাপার আছে এখানে একটা, দেখো নাইট্রোজেন 714 প্লাস হিলিয়াম 24, অক্সিজেন 817 প্লাস হাইড্রোজেন 11, এটাও একটা নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন, এটাও একটা নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন, রিমেম্বার এটাও একটা নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন। এন্ড এখানেও তোমরা দেখতেছো যে নাইট্রোজেন রাইট সাইডে নাইট্রোজেন নেই, হিলিয়াম রাইট সাইডে হিলিয়াম নেই, রাইট সাইডে নতুন করে দুইটা এলিমেন্ট, একটা অক্সিজেন আর একটা হাইড্রোজেন। তার মানে কি, এটাও একটা নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন। তো দিস ইজ অলসো নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন, রিমেম্বার, হ্যাঁ। তাহলে সাপোজ এটা একটা নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন, অনেক সময় আমরা কি করবো জানো, এরকম এমসিকিউ দিতে পারি, ইভেন সিকিউতে দিতে পারি, যেভাবে দিতে পারি সেটা হচ্ছে এরকম, তোমাকে বলবো যে নাইট্রোজেন 714 প্লাস helium 24 equal what plus 11 hydrogen, and what to do, তোমাকে কি করতে হবে, এই হোয়াট এর জায়গাটা, ধরো এক্স তো থাকতে পারতো, ধরো হোয়াট এর জায়গাটা এক্স আছে, সেটা কি, বা হোয়াট এর জায়গাটা কি, অনেকটা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস এর মতো, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস এর মতো।
এটা ইজিলি তোমরা করে ফেলতে পারবা। কি করবা, এই যে 7 2 কত হয় 9, 7 2 কত 9, এখানে কত 1, তাহলে রিমেইন কত 8। আচ্ছা, দেন হচ্ছে 14 আর 4 কত 18, এখানে কত 1, তাহলে আর কত হলো 17, 8 17। তো 17 আমার কাছে ব্যাপার না, 17 কোনো ব্যাপার না, আমার 8 দেখে আমি বুঝতে পারলাম যেটা হলো অক্সিজেন, 8 ফর অক্সিজেন। তাহলে দারুণ একটা কাজ করা হয়ে গেল না? এটাও কি সাপোজ এমসিকিউ তে দিতে পারি আমরা, যে এরকম এমসিকিউ, অর এটা সিকিউ তে একসময় আমরা অ্যাপ্লাই করতাম, সিকিউ তেও অ্যাপ্লাই করা যায় চাইলে। মনে করো আমি অক্সিজেন ওরিয়েন্টেড কিছু করব, ওখানে এক্স রেখে দিলাম, আর তোমাকে দিয়ে আমি অক্সিজেন ফাইন্ড আউট করালাম, পারি না আমরা? পারি। তো এইটাই হচ্ছে আই নো আই ওয়ান্ট টু সে যে ইট ইজ ইকুয়েশন কমপ্লিশন। কারণ তোমরা দেখলা যে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশনে কি করতে হয়, কিভাবে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন ব্যালেন্স করি আমরা, তাই না? তো নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন ব্যালেন্স করলে আমরা তো ওই ওয়েতেই তো ব্যালেন্সটা করব। তো সেইভাবে ব্যালেন্স করলে আমরা কি যেই মিসিং, একটা মিসিং অবশ্যই, তুমি ভেবো না যে স্যার যদি এমন করে দুইটা মিসিং, এমনটা দিবে না, একটাই মিসিং দিবে। তো ওই মিসিংটা তোমরা বের করতে পারবা, ওই মিসিংটা তোমরা ইজিলি ফাইন্ড আউট করতে পারবা। তো এটাই হচ্ছে মানে তোমার ইম্পর্টেন্স অফ ইকুয়েশন কমপ্লিশন, এটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্স অফ ইকুয়েশন কমপ্লিশন যেটাকে বলা হয়। So you know this is very important also, this is very important also. So I hope I can help you by some sites, যেমন একেবারে শুরু থেকে আসো, কি হলো এক হচ্ছে ড্রাই সেল। দেখো একদম রিকল করো, মাইন্ডে, নিজেদের মাইন্ডে কাজ করাও যে ড্রাই সেল মানে আমি কি ফুললি বুঝতে পেরেছি যে ড্রাই সেলটা নিয়ে কি হতে পারে। দেন হচ্ছে গিয়ে ফলোড বাই নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন, আমি জেনেছি নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন। দেন ফলোড বাই আমি জেনেছি হচ্ছে কেমিক্যাল ভার্সাস নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন, আমি জেনেছি রেডিও অ্যাক্টিভিটি, যেটা আমার বোনাস ছিল ওটা। তো রেডিও অ্যাক্টিভিটির টোটাল ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি। দেন হচ্ছে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশনের সাথে ইলেকট্রিসিটি বা সোর্স অফ ইলেকট্রিসিটি হিসেবে এটা কিভাবে ইয়ে করে সেটা যেমন আই কুড আন্ডারস্ট্যান্ড। এন্ড ফাইনালি এইরকম একটা ছোট্ট ব্যাপার মনে হতে পারে যে হ্যাঁ একটা সো সিম্পল, বাট এটা এরকম একটা ব্যাপার আছে সেটা তো তোমাদের সামনে নিয়ে আসতে হবে, রাইট না? তো এর মধ্য দিয়েই এই চ্যাপ্টারটাকে আমরা শেষ করতে পারলাম। ওকে, so this is the completion of this chapter.